today we are going to start with the fourth chapter of management, that is safety management. So after going through this chapter, we will be able to understand or apply the principles of safety management in all the activities. So this is the course outcome from this topic. Now first we will start with what is the meaning of accidents and safety management. Now let's see what is the meaning of accident, as we have already heard this term several times in our daily life. Also, we always try to avoid the accidents in our day-to-day activities, as well as if we talk about the industries. So accident is simply, it is an unfortunate and sudden mishappening which causes damage or loss of property, material or human. Preventions of accidents are expected. So there are a lot of examples related with industrial accidents, such as you can consider the Bhopal gas tragedy, where the methyl isocyanate gas was released into the atmosphere, and due to this thousands of people were killed. So it is necessary that we are trying to avoid such kind of accidents, and thus for this purpose we are studying safety management. So safety management is nothing but concentrating on avoiding the accidents. These are the basic definitions of accident and safety management. Now we will see what are the causes of accidents in the next slide. Causes of accident. These are classified into 4 types, and we can see in this slide that accidents occurs due to the following reasons. So first is the workers, second is the management, third is unsafe working conditions, and the last one is natural causes. So we are going to study all these causes one by one. Now first we will start with the workers, that is causes of accidents due to workers. So what do you think? What might be the reasons of the cause of accidents due to workers? So first is poor knowledge of work. Many times it happens that unskilled workers are trying to perform the activities which are done by skilled laborers, and as a result of this many times accidents occur. So this is actually to be avoided, and it is necessary that appropriate workers are appointed at proper places so that such kind of accidents can be avoided. Now the next point is overconfident behavior at the workplace. So this is also one of the reasons because of which accidents might occur. So these are also to be avoided. It is good that if the workers are confident in what they are performing the task, then they can give greater output. But if they are overconfident about the work, then it can cause accidents in some cases. The next point is lack of concentration. Whenever a certain task is allotted to the worker, then his mindset should be totally concentrated on that completion of the task. With the greater concentration comes the greater accuracy. So it is necessary that the workers are fully concentrating on their work. The next cause of accident is stress in work, and this stress in work, it can arise due to many reasons, such as pressure from the management on the workers to complete the given target or in optimum time. Then again the management can make the workers fear about getting fired off if they are not completing the work in time. So many other reasons that can cause the workers under stress, and under such conditions the workers are not able to give their best. So it is necessary that the workers are not under stress, and for this purpose only
the worker should have a good knowledge about the work that they are performing, so that even if there is some pressure from the management, they should have enough skill so as to complete the task in minimum time. So again, this point is linked with the knowledge. So if the worker is having enough or good knowledge regarding the work, so he can perform any given task by the management in minimum time. The next cause of accident is unnecessary daring. Many times we see in industry that just to make a show off, the workers are trying to do certain activities, and as a result of these, many times accidents have occurred. So this should be avoided. Next cause of accident is less work experience. So again, this is one more important point, as we already know that experience makes man perfect. So for carrying out the activities, it is necessary that the workers are having a good experience so that they can perform the task easily. The next cause of accident is use of mobile while working. It usually distracts the workers while working, and this is the reason why nowadays most of the companies are making or prohibiting the use of mobiles during the working shifts. So with the use of mobile, it causes the distraction of the workers, and hence it indirectly affects the capability of the workers. The next cause of accident is the fear of accident. If the workers are having some kind of fear in their mind regarding what activities they are doing, and if by mistakenly something happens, then it can cause a great damage. So having such kind of fear will demotivate the worker, and again, due to this loss of confidence, they cannot work efficiently. So ultimately this can lead to accidents. The last cause of accident is not following the rules and regulations. So in many companies we can see that for avoiding the accidents, and they have started using the sign convention boards, or they have given the rules and regulations so as to avoid the accidents. So it is necessary that all the rules and regulations which are laid down by the company, those are followed by the workers. So these were the causes of accidents due to workers. In the next slide, we will see what are the causes of accidents due to management. वर्कर्स, ज्यांनाच आपण कामगार असे म्हणतो, तर या कामगारांच्या चुकीमुळे जे काही होणारे ॲक्सिडेंट्स आहेत, ते जस्ट आपण मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलेले आहेत. आणि या स्लाइडमध्ये आपण मॅनेजमेंटकडून काहीतरी कमतरता असेल, ज्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स होण्याचे चान्सेस आहेत, ते आपण या स्लाइडमध्ये आता बघणार आहोत. So causes of accidents due to management, we are going to see what are the several reasons that causes accident. So first is provision of unsafe workplace to workers. Unsafe workplace म्हणजेच काय, तर जिथं वर्कर किंवा कामगार ज्याला आपण म्हणतो, तो जिथं काम करणार आहे त्या एरियाबद्दल त्यांनी इथं सांगितलेलं आहे. तर तो एरिया सेफ पाहिजे, पण इन केस समजा तिथं प्रॉपर व्हेंटिलेशन नसेल किंवा प्रॉपर लाइटनिंग फॅसिलिटी नसेल, तर ह्या कारणांमुळं ॲक्सिडेंट्स होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यामुळं आपण म्हणतो की प्रोव्हिजन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स, इट कॅन कॉज ॲक्सिडेंट. नेक्स्ट पॉईंट इज बॅड कन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट. हा पॉईंट देखील फर्स्ट पॉईंटच्या रिलेटेडच आहे. एक प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन जर प्लांटचं असेल तर ॲक्सिडेंटचे चान्सेस कमी असतात. आपण एखादी मोठी इंडस्ट्री जर कन्सिडर केली, तर अशा इंडस्ट्रीजमध्ये ऑटोमेटेड गाइडेड व्हेकल्स वापरले जातात मटेरियल ट्रान्सपोर्टेशनसाठी. तर हे ज्यावेळी मटेरियल ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं एका लोकेशनपासून दुसऱ्या लोकेशनला, तर त्यावेळी शार्प कॉर्नर्स नसायला पाहिजेत. तर ह्याला आपण बॅड कन्स्ट्रक्शन म्हणतो. तसेच मटेरियल स्टोरेजसाठी जे काही रॅक्स वगैरे जर इन्स्टॉल केलेले असतील, तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने किंवा त्याला सपोर्ट कशा पद्धतीने दिलेला आहे, ते आपण
या पॉइंटला रिलेट करू शकतो. तर कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते जर प्रॉपर असेल तर ॲक्सिडेंटचे चान्सेस कमी असणार. नेक्स्ट पॉइंट इज अनट्रेन्ड वर्कर्स. आपण मागच्या स्लाइडमध्ये देखील बघितलेला आहे हा पॉइंट. तर अनट्रेन्ड वर्कर्स म्हणजे काय, तर मॅनेजमेंटनी एखाद्या कन्सिडर करा मशीन आहे, तर त्या मशीनवरती स्किल्ड लेबरची रिक्वायरमेंट असेल आणि अशा ठिकाणी जर एखादा अनस्किल्ड लेबरला आपण वर्क करायला तिथं ठेवलं असेल, तर तिथं देखील त्याच्याकडे प्रॉपर नॉलेज नसल्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस जास्त असणार आहेत. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क टू द एम्प्लॉईज. आता आपल्याला पुढे बघायचंच आहे. गव्हर्नमेंटच्या रूल्सनुसार आपण तसं जर बघितलं तर 8 आवर्सची शिफ्ट असते आणि हे मॅक्झिमम ड्युरेशन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. तर ह्याच्यापेक्षा जास्त वर्कलोड आपण एम्प्लॉईजला देता कामा नये. मग समजा मॅनेजमेंटकडून जर एक्स्ट्रा वर्कलोड अशा प्रकारे जर देण्यात आला असेल, तर त्याच्यामुळं स्ट्रेसेस वाढतात आणि त्यामुळे पुन्हा ॲक्सिडेंटचे चान्सेस वाढणार आहेत. नेक्स्ट कॉज ऑफ ॲक्सिडेंट इज पुअर हाउसकीपिंग. Now, poor housekeeping simply means that the required material is not available or kept at proper place. सिंपल शब्दात सांगायचं झालं तर आपल्याला ज्या हव्या असणाऱ्या वस्तू आहेत त्याचं लोकेशन व्यवस्थित नसणार आहे. आता एक्झाम्पल पुन्हा एक कन्सिडर करायचं झालं तर एखाद्या ठिकाणी जर समजा चुकून आग लागलेली असेल तर ते विझवण्यासाठी आपण फायर एक्सटिंग्विशरचा वापर करणार आहे. तर या फायर एक्सटिंग्विशरचं लोकेशन जर माहीत नसेल किंवा ते कुठेतरी एकदम कोपऱ्यात जिथं दिसणारच नाही अशा लोकेशनला जर ठेवलेलं असेल तर त्याला आपण म्हणतो पुअर हाऊसकीपिंग. तर प्रत्येक गोष्टीला एक प्रॉपर लोकेशन असायला पाहिजे आणि ते चांगल्या पद्धतीने जर व्यवस्थित अरेंज केलेलं असेल तर ॲक्सिडेंटचे चान्सेस किंवा ॲक्सिडेंट्स आपण अवॉइड करू शकतो. द नेक्स्ट कॉज ऑफ ॲक्सिडेंट इज लॅक ऑफ सेफ प्रोसिजर्स. आता बऱ्याच ठिकाणी प्रत्येक एखादी मोठी मशीन जर आपण बघितली तर त्या मशीनला ऑपरेटिंग करण्यासाठी काहीतरी एक प्रोसिजर असते. मग आपण बऱ्याचदा बघतो की एखादी मशीन एखाद्या लोकेशनला जर इन्स्टॉल केलेली असेल तर त्याच्या साईडला ते मशीन ऑपरेट कशा पद्धतीने करता येईल ह्याच्यासाठी एक ती प्रोसिजर जी आहे त्याचा एक चार्ट लावलेला असतो. तर हा चार्ट रेफर करून आपण ते मशीन जे आहे ते ऑपरेट करायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे बरेचसे सेफ्टी पर्पजसाठी काहीतरी साइन कन्व्हेन्शन्स बऱ्याच ठिकाणी दिलेले असतात. तर हे साइन कन्व्हेन्शन्स आपल्याला फॉलो करायला पाहिजे आणि हे जर मॅनेजमेंटने वेगवेगळ्या किंवा इम्पॉर्टंट लोकेशन्सना जिथं आपण फायर प्रोन एरियाज किंवा हजार्डस एरिया म्हणतो तर अशा ठिकाणी हे साइन कन्व्हेन्शन बोर्ड्स लावणे गरजेचं आहे आणि ह्याच्यामुळं आपल्याला ॲक्सिडेंट्स अवॉइड करता येतात. Next cause of accident is wrong assignment of work, that is incorrect person working at sensitive jobs. आपण थर्ड नंबरचा पॉइंट जो बघितला अनट्रेन्ड वर्कर्स त्या रिलेटेडच हा पॉइंट कन्सिडर केला तरी चालेल. तर रॉंग असाइनमेंट ऑफ वर्कर म्हणजेच आपण काय म्हणतो तर इनकरेक्ट पर्सन ॲट इनकरेक्ट पोझिशन. तर ज्या व्यक्तीला चांगलं स्किल आहे त्या रिलेटेडच वर्क त्याला जर दिलेलं असेल तर ॲक्सिडेंट्स आपले कमी होणार आहेत. तर मॅनेजमेंटच्या या चुकीच्या डिसिजनमुळे सुद्धा ॲक्सिडेंट्स होण्याचे चान्सेस आहेत. नेक्स्ट कॉज ऑफ ॲक्सिडेंट केअरलेस मॅनेजमेंट अप्रोचेस. आता मॅनेजमेंट जर आपल्या वर्कर्स किंवा एम्प्लॉईजची जर काळजी करत नसेल तर मग ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस जास्तच असणार आहेत. त्यालाच आपण म्हणतो केअरलेस मॅनेजमेंट अप्रोच. So these are all the causes of accidents due to management. Now in the next slide we will see what are the causes of accidents due to unsafe working conditions. Causes of accidents due to unsafe working conditions. आता यामध्ये देखील बरेचसे पॉइंट्स इथं रिपीट होणार आहेत. आता आपण मेन फोकस आपला ह्या स्लाइडमध्ये कशावरती असणार आहे तर अनसेफ वर्किंग कंडिशन्स म्हणजेच जिथं वर्कर काम करणार आहेत त्या लोकेशनच्या जे कंडिशन्स असणार आहेत त्याच्यामुळं ॲक्सिडेंट्स कशा प्रकारे होऊ शकतं. तर तेच कॉजेस आपण बघणार आहे. आता फर्स्ट पॉइंट आहे पुअर वर्कप्लेस लेआउट. आता लेआउट म्हणजे काय तर सिंपल शब्दात आपण असं म्हणू शकतो
की एखादा जॉब जर एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये तयार होणार असेल, तर त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोसेसमधून आपल्याला किंवा वेगवेगळ्या मशीनमधून तो जॉब जाणार आहे. तर त्या जॉबवरती जे काही ऑपरेशन्स होणार आहेत, त्या मशीनची अरेंजमेंट जी आहे ती व्यवस्थित पाहिजे. म्हणजे आपण एखादा जॉब एखाद्या मशीनवरती केला, त्यानंतर पुढचं ऑपरेशनसाठी आपल्याला ते कुठेतरी दुसऱ्या लांब एका डिस्टन्सवरती ट्रॅव्हल करून मग त्याच्यावरती सेकंड ऑपरेशन होणार. मग परत थर्ड ऑपरेशनसाठी पुन्हा पहिल्या मशीनच्या जवळ. हे ट्रान्सपोर्टेशन वगैरे जे आहे, हे मिनिमम पाहिजे. ह्याच्यामुळं आपल्याला ॲक्सिडेंट्स अव्हॉइड करता येतात. त्यामुळे एक प्रॉपर लेआउट पाहिजे, म्हणजे जॉबवरती जेवढे काही ऑपरेशन्स होणार आहेत, त्यानुसार त्या मशीनची अरेंजमेंट किंवा जे काही सिक्वेन्स आहे, तो आपल्याला प्रॉपरली लेआउट पहिला तयार करायला लागतो आणि त्यानुसार मग आपलं जे काही वर्किंग असणार आहे, ते कॅरी आउट करता येईल. तर हे जर प्रॉपर वर्क लेआउट असेल, तर ॲक्सिडेंट्स कमी होण्याचे चान्सेस असतात. नेक्स्ट एकदम सिंपल पॉइंट आहे, ऑइली सरफेस और स्लिपरी फ्लोर. आपला जो सरफेस असणार आहे, त्या सरफेसचे कंडिशन्स त्यांनी सांगितलेले आहेत. तर स्लिपरी फ्लोर किंवा ऑइल वगैरे जर त्या फ्लोअरवरती सांडलेलं असेल, तर त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स होणार आहेत. नेक्स्ट इज पुअर इल्युमिनेशन. हे मागच्या स्लाईडमध्ये मी सांगितलेलं, पुअर इल्युमिनेशन असेल किंवा पुढचा जो पॉईंट आहे सफोकेशन ॲट वर्क, त्यानंतर परत बॅड हाऊसकीपिंग. तर प्रॉपर लाईटनिंग फॅसिलिटी पाहिजे. सफोकेशन म्हणजे प्रॉपर एअर व्हेंटिलेशन तिथे पाहिजे. आणि बॅड हाऊसकीपिंग म्हणजेच ज्या वस्तू गरजेच्या असणार आहेत, ते इझिली ॲक्सेस व्हायला पाहिजेत. तर हे सगळे पॉईंट्स आहेत, हे जर प्रॉपर असेल तर ॲक्सिडेंट्स अवॉइड करता येतील. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे अननेसेसरी स्लोप्स अँड स्टेप्स ऑन द शॉप फ्लोअर. तर अननेसेसरी स्लोप्स, आता जसं मगाशी सांगितलं की ॲटोमॅटेड गायडेड व्हेकल्सचा आपण वापर करणार आहे, शार्प टर्न वगैरे आपल्याला अवॉइड करायचे आहेत. तर हे जे काही कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड पॅरामीटर्स आहेत, ते ह्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स होण्याचे चान्सेस आहेत. तर जिथं गरज नाही आहे तिथं स्टेप्स म्हणा किंवा स्लोप्स वगैरे जे आहेत, हे शक्यतो अवॉइड करायला पाहिजेत. तोच पॉईंट आपल्याला पुढे दिलेला आहे बघा, अननोटिसेबल टर्न्स अँड क्रॉसिंग्स. नेक्स्ट आहे वीक मशीन फाउंडेशन. आता जे हेवी मशीन्स असणार आहेत, त्यांचं फाउंडेशन जे आहे ते जर वीक असेल, तर पुन्हा ॲक्सिडेंटचे चान्सेस वाढणार. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे एक्सपोजर टू मूव्हिंग पार्ट्स. बऱ्याच मशिनरीजमध्ये जिथे मूव्हिंग आणि शार्प पार्ट्स असणार आहेत, तर अशा मूव्हिंग पार्ट्सच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये वर्कर्स येता कामा नये. ह्याच्यासाठी काहीतरी एक गाईड मेकॅनिझम प्रोव्हाइड केलेलं पाहिजे, जेणेकरून वर्करचा त्या मूव्हिंग पार्टशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येणार नाहीत आणि ॲक्सिडेंट्स अशा प्रकारे आपल्याला अवॉइड करता येईल. तर हे मूव्हिंग पार्ट्स जे आहेत, त्यांना एक प्रोटेक्शन काहीतरी प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे केमिकल लिकेजेस. एक स्टार्टिंगलाच या चॅप्टरचं मी एक एक्झाम्पल दिलं होतं, भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. तर जो गॅस आपल्याला माहीत आहे मिथिल आयसोसायनाइड, हा खूप मोठ्या प्रमाणात ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज झाला होता आणि त्याच्यामुळेच त्याचे इफेक्ट्स जे आहेत ते कितीतरी महिने लोकांना सहन करायला लागले, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की त्या ह्याच्यामध्ये बरेच लोक मेले होते. तर हे आपल्याला अवॉइड करायचं आहे. केमिकल लिकेजेस जे असणार आहेत, ते आपल्याला ट्रॅक करून अवॉइड करायचे. अँड नेक्स्ट पॉईंट आहे ह्युमिडिटी ॲट वर्कप्लेस. आता ह्युमिडिटी म्हणजे नक्की काय, तर एखादी एअर आपण कन्सिडर केली, तर त्या एअरमध्ये किती मॉइश्चर पार्टिकल्स आहेत, ज्यावेळेला आपण हे कॅल्क्युलेट करतो, तर त्याला आपण म्हणतो ह्युमिडिटी. सिंपल शब्दात डेफिनेशन जर आपण बघितली ह्युमिडिटीची, तर ह्युमिडिटी इज नथिंग बट अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर कंटेंट इन एअर. तर हे ह्युमिडिटी ॲट वर्कप्लेस सुद्धा कॅल्क्युलेट करण्याचे बऱ्याच ॲप्लिकेशनमध्ये, फॉर एक्झाम्पल जर पेपर इंडस्ट्री असेल, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री असेल, तर अशा ठिकाणी ह्युमिडिटी देखील मेजर करण्यासाठी खूप गरजेचं असणार आहे. तर ही सगळे रिझन्स आहेत ज्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस आहेत, आणि हे सगळे पॉईंट्स जे आहेत ते रिलेटेड टू अनसेफ वर्किंग कंडिशन्स आहेत. After this, we will see now what are the natural causes of accidents. So in case of natural causes, just by looking at the images, you can imagine what kind of natural accidents I am talking about. So first is earthquake. सगळ्यांना माहिती आहे earthquake काय असणार आहे.
तर हे जे रिझन्स इथं तुम्हाला स्लाइडमध्ये दिसतात, मग फ्लड्स असेल, सायक्लोन्स असतील, त्यानंतर टेम्परेचर स्ट्रोक, स्नोफॉल, हेवी रेन, हे डिपेंडिंग ऑन लोकेशन. These causes are unavoidable, and we cannot control or avoid such kind of accidents that are caused by nature. Just the thing is that depending on the location of the plant or the industry, these natural causes can cause a terrible damage to the life and property. So these are the all points related with the causes of accidents and the reasons due to which such kind of accidents can occur. That is either by worker himself, or accidents due to management, or due to unsafe working conditions, and the last one, that is natural causes. Okay, that's all for now today. We will stop here, and we will continue with this same chapter in the next lecture. So till then, thank you very much.